منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثے بنانے کا کیس، شہباز شریف کی عبوری ضمانت میں 23 جولائی تک توسیع، لیگی صدر کی لاہور ہائی کورٹ آمد پر کارکنوں کی پولیس اہلکاروں سے دھکم بیل۔ کراچی والوں کے لیے بجلی مہنگی ہوگی یا نہیں، سب نظریں وفاق پر۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اہم اجلاس آج شیڈیول، صارفین سے 73 ارب روپے وصولی کے معاملے کا جائزہ لیا جائے گا کہ الیکٹرک کے نمائندے بھی شرکت کریں گے۔ اضافی گیس مل گئی، فرنس آئل بھی مل گیا، بجلی نہ مل سکی کہ الیکٹرک نے کراچی والوں کا جینا دو بھر کر دیا۔ ملیر، ماڈل کالونی، شاہ فیصل، کورنگی، لیاقت آباد اور دیگر علاقوں میں طویل لوڈ شیڈنگ معمول۔ کون فریاد سنے گا؟ شہریوں کی دہائی۔ بجلی کے لیے اپنے شہر کے لوگوں کو تڑپتا نہیں دیکھ سکتا، کراچی کا ایک بے بس ایم این اے ہوں۔ عامر لیاقت کا مستعفی ہونے کا اعلان، وزیر اعظم سے ملاقات کے لیے وقت مانگ لیا۔ کورونا کا زور ٹوٹنے لگا، اموات میں بتدریج کمی، ایک دن میں مزید 40 افراد جاں بحق، مرنے والوں کی تعداد 5426 ہو گئی۔ اب تک 2,57,914 شہری متاثر، سندھ 1,08,913، پنجاب 88,539، خیبر پختونخوا 31,217 اور بلوچستان میں 11,322 کیسز۔ سندھ حکومت نے لاک ڈاؤن میں 1 ماہ کی توسیع کر دی، نوٹیفیکیشن جاری، تعلیمی ادارے، شادی ہالز 15 اگست تک بند رہیں گے، تمام مارکیٹ شام 7 بجے اور ریسٹورنٹس کو 11 بجے تک کھولنے کی اجازت۔ سندھ میں اجازت کے بغیر کھالیں جمع کرنے پر پابندی، کیمپ اور بینرز بھی نہیں لگائے جا سکیں گے۔ گزشتہ سال والے تمام ادارے رواں سال بھی کام کر سکیں گے، ضابطۂ اخلاق جاری۔ کراچی میں ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی سج گئی، 1.5 لاکھ جانوروں کے سپر ہائی وے پر ڈیرے، کورونا سے بچاؤ کے لیے SOPs نظر انداز، خریداری کا رجحان کم، شہریوں کا جانوروں کی قیمتیں زیادہ ہونے کا شکوہ۔ 3 لاکھ کے جانور کے 8 لاکھ 7 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں یہ لوگ۔ جانور دیکھتے پھر رہے ہیں، منڈی میں خوار بھی ہو رہے ہیں، مال ہی نہیں مل رہا، پیسے اتنے مانگ رہے ہیں لوگ۔ جس جانور پہ ہاتھ رکھو 10 لاکھ 15 لاکھ۔ PIA کے بعد سول ایویشن پر بھی سوالیہ نشان، عالمی ہوا بازی میں 1 درجہ تنزلی، امریکہ نے پاکستان کو کیٹیگری 2 ریٹنگ میں ڈال دیا، فہرست میں شامل ممالک پر USA میں نئی خدمات شروع کرنے پر پابندی۔ جامع بھاشا ڈیم پر تعمیرات کا آغاز، حکومت کا تاریخی اقدام، حکومت کو سیاسی مخالفین سے کوئی خطرہ نہیں، اپوزیشن ٹائم پاس کے لیے PC بلاتی رہے گی، احتساب اور شفافیت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، گورنر پنجاب چودھری سرور۔ وفاقی حکومت کے لیے ایک اور امتحان، آئل ٹینکرز ایسوسی ایشنز کی آج سے غیر معینہ مدت کے لیے ہڑتال، انکم ٹیکس میں اضافہ نامنظور، صوبائی سروس اور ٹول ٹیکسز کو فی الفور ختم کرنے کا مطالبہ۔ پیٹرول بحران کیس، معاون خصوصی عوام کا نہیں، کمپنیز کے مفاد کا سوچتے ہیں، جو لوگ ووٹ لے کر آتے ہیں ان کا کام عوام خدمت ہوتا ہے، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے حکومت میں نان الیکٹڈ کی شمولیت پر سوالات اٹھا دیے۔ لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ، فلارز ملز پر عائد 17% سیلز ٹیکس کے خلاف حکم امتناع جاری، قوانین کے مطابق آٹے سمیت دیگر اشیاء کو ٹیکس سے استثناء حاصل ہے، درخواست گزار کا موقف۔ لاہور میں آٹے اور چینی کی قلت برقرار، دکاندار کم قیمت پر چینی دینے کو تیار ہی نہیں، جرمانوں کے ڈر سے فروخت بند، 20 کلو آٹے کا تھیلا بھی 860 روپے میں ملنا محال، عوام کا برا حال۔
हुकूमती अहकामात नजरअंदाज, कोयटा में प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स का इस्तेमाल बंद न हो सका। पॉलीथीन बैग्स के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, दुकानदारों की मनमानियां। प्लास्टिक बैग्स माहौलियाती आलूदगी पैदा कर रही हैं, शहरी पाबंदी के हामी। बीमारियां फैल रही है, ये तो बहुत अच्छा इकदाम है, हमें उसका साथ हुकूमत का साथ देना चाहिए। गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया, जो थैलियों पर पाबंदी लाई, इससे नालियाँ बंद होती, कचरा होता तो रोड बड़े बड़े नाले बंद होते हैं। बहुत अच्छा किया गवर्नमेंट ने। पेशावर में गुर्दों की गैर कानूनी पैवंदकारी और खरीदो फरोख्त का गंदा धंधा, FIA का एक्शन, गिरोह का सरगना और मरकजी मुलजिम रावलपिंडी से गिरफ्तार। मुलाविस डॉक्टर को पकड़ने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे। इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, थरपारकर, बदीन में भी बादल बरसने का इम्कान। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक की पेशगोई। मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासे बनाने का केस, शहबाज शरीफ की उबूरी जमानत में 23 जुलाई तक तौसी। लीगी सदर की लाहौर हाई कोर्ट आमद पर कारकुनों की पुलिस एहलकारों से धक्कम बेल। कराची वालों के लिए बिजली महंगी होगी या नहीं, सब नजरें विफाक पर। वजीर आजम की जेर सदारत अहम इजलास आज शेड्यूल। सार्फिन से 73 अरब रुपए वसूली के मामले का जायजा लिया जाएगा कि इलेक्ट्रिक के नुमाइंदे भी शिरकत करेंगे। इजाफी गैस मिल गई, फर्नेस ऑयल भी मिल गया, बिजली ना मिल सकी कि इलेक्ट्रिक ने कराची वालों का जीना दूभर कर दिया। मलीर, मॉडल कॉलोनी, शाह फैसल, कोरंगी, लियाकताबाद और दीगर इलाकों में तवील लोड शेडिंग मामूल। कौन फरियाद सुनेगा, शहरियों की दुहाई। बिजली के लिए अपने शहर के लोगों को तड़पता नहीं देख सकता। कराची का एक बेबस MNA हूँ। आमिर लियाकत का मुस्ताफी होने का ऐलान, वजीर आजम से मुलाकात के लिए वक्त मांग लिया। कोरोना का जोर टूटने लगा, अमवात में बतदरीज कमी। एक दिन में मजीद 40 अफराद जा बहक, मरने वालों की तादाद 5426 हो गई। अब तक 2,57,914 शहरी मुतासिर। सिंध 1,08,913, पंजाब 88,539, खैबर पख्तूनख्वा 31,217 और बलूचिस्तान में 11,322 केसेस। सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन में 1 माह की तौसी कर दी, नोटिफिकेशन जारी। तालीमी इदारे, शादी हॉल्स 15 अगस्त तक बंद रहेंगे। तमाम मार्केट शाम 7 बजे और रेस्टोरेंट्स को 11 बजे तक खोलने की इजाजत। सिंध में इजाजत के बगैर खालें जमा करने पर पाबंदी, कैंप और बैनर्स भी नहीं लगाए जा सकेंगे। गुज़िश्ता साल वाले तमाम इदारे रवा साल भी काम कर सकेंगे, ज़ाब्ता इखलाक जारी। कराची में एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सज गई। 1.5 लाख जानवरों के सुपर हाईवे पर डेरे। कोरोना से बचाव के लिए SOPs नजरअंदाज, खरीदारी का रुझान कम, शहरियों का जानवरों की कीमतें ज्यादा होने का शिकवा। 3 लाख के जानवर के 8-8 लाख 7-7 लाख रुपए मांग रहे हैं ये लोग। जानवर देखते फिर रहे हैं, मंडी में ख्वार भी हो रहे, माल ही नहीं मिल रहा, पैसे इतने इतने मांग रहे हैं लोग। जिस जानवर पे हाथ रखो 10 लाख 15 लाख। PIA के बाद सिविल एविएशन पर भी सवालिया निशान। आलमी हवाबाजी में 1 दर्जा तनज़ुली, अमरीका ने पाकिस्तान को कैटेगरी 2 रेटिंग में डाल दिया। फहरिस्त में शामिल ममालिक पर USA में नई खिदमात शुरू करने पर पाबंदी। जामिर भाषा डैम पर तामीरात का आगाज, हुकूमत का तारीखी इकदाम। हुकूमत को सियासी मुखालिफिन से कोई खतरा नहीं, ऑपोजिशन टाइम पास के लिए PC बुलाती रहेगी। एहतिसाब और शफाफियत पर कोई समझौता नहीं होगा, गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर।
वफाकी हुकूमत के लिए एक और इम्तिहान। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशंस की आज से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल। इनकम टैक्स में इजाफा नामंजूर। सूबाई सर्विस और टोल टैक्सेस को फिलफौर खत्म करने का मुतालबा। पेट्रोल बहरान केस मुआवने खुसूसी आवाम का नहीं, कंपनीज के मफाद का सोचते हैं। जो लोग वोट लेकर आते हैं उनका काम आवाम खिदमत होता है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत में नॉन इलेक्टेड की शमूलियत पर सवालात उठा दिए। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। फ्लावर्स मिल्स पर आयद 17% सेल्स टैक्स के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी। कवानीन के मुताबिक आटे समेत दीगर अशिया को टैक्स से इस्तिस्ना हासिल है। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। लाहौर में आटे और चीनी की किल्लत बरकरार। दुकानदार कम कीमत पर चीनी देने को तैयार ही नहीं। जुर्मानों के डर से फरोख्त बंद। 20 किलो आटे का थैला भी 860 रुपए में मिलना महाल। आवाम का बुरा हाल। हुकूमती अहकामात नजरअंदाज। कोयटा में प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स का इस्तेमाल बंद न हो सका। पॉलीथीन बैग्स के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। दुकानदारों की मनमानियां। प्लास्टिक बैग्स माहौलियाती आलूदगी पैदा कर रही हैं। शहरी पाबंदी के हामी। बीमारियां फैल रही है। ये तो बहुत अच्छा इकदाम है, हमें उसका साथ हुकूमत का साथ देना चाहिए। गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया, जो थैलियों पर पाबंदी लाई, इससे नालियाँ बंद होती, कचरा होता, तो रोड बड़े बड़े नाले बंद होते हैं। बहुत अच्छा किया गवर्नमेंट ने। पेशावर में गुर्दों की गैर कानूनी पैवंदकारी और खरीदो फरोख्त का गंदा धंधा। FIA का एक्शन। गुरोह का सरगना और मरकजी मुलजिम रावलपिंडी से गिरफ्तार। मुलाविस डॉक्टर को पकड़ने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे। इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, थरपारकर, बदीन में भी बादल बरसने का इम्कान। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक की पेशगोई।